Greetings to all of you. So last lecture la model 2 la ஒரு example பார்த்திருந்தோம். இப்போ இரண்டாவது example பார்க்கலாம். Okay. So model 2 ஓட representation இதான் MMS infinity FIFO. S represents the server. Number of server வந்து single server இல்ல multi server. Capacity infinite capacity தான். நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய parameters என்னென்ன row, LS, LQ and P0. Okay. So in the examples last lecture la paathirundom. So now we will go with second example. Let us read the problem. Here parunga, a petrol pump station has 4 pumps. Okay, appo 4 petrol pump da inga server ah solrom. Okay, solution start pannikiren parallel. Solution: petrol pump 4 இருக்கு. So it is multi-server problem. அப்புறம் capacity எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க பாப்போமா? The service time follows exponential distribution. Service time வந்து exponential follow பண்ணுது. So with a mean of 6 minutes service time கொடுத்திருக்காங்க. அப்புறம் வந்து cars are arrive for service according to Poisson process at the rate of 30 cars. அடுத்து question start பண்ணிட்டாங்க. அப்ப capacity பத்தி கொடுக்கல. capacity கொடுக்கலனால we will take it as infinite capacity. Infinite capacity. Therefore என்ன problem எழுதணும்? The problem is under model 2. Model 2, it is characteristics of infinite capacity multiple server model. So they denote பண்ணலாம். That is MMS infinite capacity first in first out model. அப்புறம் வேற என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. mean arrival rate. mean arrival rate lambda. arrival rate அவே கொடுத்துட்டாங்க. 30 cars per hour னு கொடுத்திருக்காங்க. So 30 cars per hour arrival rate. Service time தான் கொடுத்திருக்காங்க. service rate கொடுக்கல. service time mean service time 6 minutes. So இங்க ப்ராப்ளம் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இது ஹவர்ல இருக்கு, இது மினிட்ஸ்ல இருக்கு. ஸோ ரெண்டுத்தையுமே ஏதாவது ஒரு பேராமீட்டரில் கன்வெர்ட் பண்ணிப்போம். ஸோ இந்த மினிட் ஹவராக மாற்றிப்போமா? 6 மினிட் ஹவராக கன்வெர்ட் பண்ணால் நம்ம என்ன பண்ணணும்? 60ஆல் டிவைட் பண்ணிக்கலாமா? 60ஆல் டிவைட் பண்ணிவிட்டால் நமக்கு என்ன வந்துடும்? ஃபஸ்ட்டு இந்த கன்வர்ஷன் போடுவோம். 60 × 1/60 போட்டுனா என்ன வந்துடும்? 1/10. ஸோ 0.1. அப்புறம் வந்து இதை மீன் சர்வீஸ் ரேட்டாக மாற்றணும். மீன் service rate mu is nothing but 1 / mean service time. So 1 / 0.1 hour. So 1 / 0.1 எவ்வளவு வருது? 10 per hour. So that நமக்கு என்ன கிடைச்சிருச்சு? lambda is 30, mu is 10. அப்புறம் s வேல்யூ வேணும்ல. s எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 4 pumps. Okay, so s equal to 4. This is the data. These are the given data. So நம்ம என்னென்ன கண்டுபிடிக்கலாம்? first row கண்டுபிடிச்சிடலாம். So row equal to lambda divided by s mu. lambda ஓட வேல்யூ 30, s ஓட வேல்யூ 4. அது வந்து so this is 3/4. 3/4 நமக்கு எவ்வளவு வந்துரும்? 0.75 0.75. row equal to 0.75. then P0 கண்டுபிடிக்கணும். we have to find the P0.
probability of the system is ideal. P naught ஓட formula என்ன? Summation n equal to 0 to s minus 1 s rho power n divided by n factorial plus s rho power s divided by s factorial into 1 minus rho the power inverse to the inverse. அழகா ஃபார்முலா மனப்பாடம் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ அப்போ இங்கே என்னென்ன தேவை? எஸ் ரோ தேவை, 1 மைனஸ் ரோ பவர் இன்வர்ஸ் தேவை. ஓகே, இதை கால்குலேட் பண்ணுவோமா? எஸ் ரோ ஈக்குவல் டு எஸ் வந்து 4, ரோ இஸ் 0.5. ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு எவ்வளோ வந்துடும்? எஸ் இன்ட்டு ரோ மல்டிப்ளை பண்ணுமா? 4 into 0.75, it is 3. ஓகே, அப்புறம் 1 minus rho, 1 minus rho na 1 minus 0.75, it is 0.25. அப்புறம் நம்ம 1 minus rho the power inverse வேணும். So 0.25 power inverse, that is 1 divided by 0.25 போட்டால் நமக்கு எவ்வளோ வந்துடுது? 4 அதோட வேல்யூ. இந்த வேல்யூவில் எடுத்துன்னு வந்து இங்கே அப்ளை பண்ணுவோமா? Summation n equal to 0 to 4 minus 1 3. Okay, s rho power n divided by n factorial plus s rho power s divided by s factorial into 1 minus rho the inverse to the whole inverse. Expand பண்ண என்ன வந்துரும்? n equal to 0 கொடுத்தனா 1, அப்புறம் s rho power 1 divided by 1 factorial plus s rho power 2 divided by 2 factorial plus s rho power 3 divided by 3 factorial. ஆனால் 3 வரைக்கும் போனால் சம்மேஷன் எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணியாச்சு. ப்ளஸ் ஃபோர்த் டேர்ம் s rho power s இருக்கிறதுனால 4 divided by 4 factorial into 1 minus rho the power inverse to the whole inverse. இப்போ நம்ம வேல்யூலாம் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம், ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல. s ரோவோட வேல்யூ எவ்வளோ? 3 பவர் 1னா 3 divided by 1 factorial 3 plus 3 square 9 divided by 2 plus 3 cube 27 divided by 6 plus 3 power 4 81 na 81 divided by 4 factorial 24 into 1 minus rho power inverse எவ்வளோ? அது ஒரு 4. So to the power inverse போனோம். ஸோ ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து இந்த வேல்யூ வந்து 4 இருக்குது, 3 plus 1 4 plus 9 by 2னா ஒரு 4.5. அப்படியே அழகாக மேனுவல் கால்குலேஷனே போடலாம். 27 by 6 this is ஒரு 4.5 ப்ளஸ் நமக்கு எவ்வளோ வருது? 1 4s are 6 4s are 81 divided by 6 போடணும், 13.5 to the inverse. ஸோ நம்ம இதை ஆட் பண்ணிப்போமா? ஆட் பண்ணுங்க. 13.5 plus 4.5 plus 4.5 ஒரு 9 plus ஒரு 4, ஸோ எவ்வளோ வருது? 26.5 to the inverse. ஸோ 1 divided by ஆன்சர் போட்டு நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது? 0.0377735 இருக்குது. ஸோ P நாட்டோட வேல்யூ ஐ வில் டேக் இட் as P naught would be 0.0377 எடுத்துக்கலாம், இல்லை 038 கூட எடுத்துக்கலாம். இட் இஸ் அவர் விஷ். ஓகேங்களா? ஸோ 038 எடுத்தாலும் உங்களுக்கு பிரச்சனை கிடையாது. P naught கண்டுபிடிச்சா நெக்ஸ்ட் என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்? LS ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். LSோட ஃபார்முலா என்ன? ரோ டிவைடட் பை 1 மைனஸ் ரோ த ஸ்கொயர் இன்டு எஸ் ரோ பவர் எஸ் டிவைடட் பை எஸ் ஃபேக்டோரியல் into P naught plus S rho plus S into rho. Okay, so recall பண்ணுங்க, formula recall பண்ணி apply பண்ணுவோம். Rho ஓட value, the value of rho, so rho value is 0.75. 1 minus rho is 0.25. 0.25 square பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைச்சிரும்? 0.0625 ஒரு வேல்யூ. Okay, 1 minus rho is 0.25 the square. அப்புறம் s rho by s factorial, s rho power இந்த ஃபார்முலா தான். s rho வந்து 3 power 4 கொடுத்தா 81 divided by 4 factorial. P naught ஓட வேல்யூ 0.0377
plus s row is again 3. இந்த values எல்லாம் calculate பண்ணிப்போம். 0.75 divided by 0. இந்த value கொடுத்தா எவ்வளவு வந்துரும்? This is 12 plus 81 divided by 24 போட்டா 3.375 into 0.0377 plus 3. இதை calculate பண்ணுவோம். into 12 into 0.0377 போட்டா so we will get 1.53 plus 3 கொடுத்தா எவ்வளவு வந்துரும்? 4.53. so LS is 4.53. LS னா என்னது? average number of customer. இங்க customer யாரு? ப்ராப்ளத்துல கஸ்டமர் யார் பாருங்களேன். என்ன கொடுத்துருக்காங்க? இதை கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. காருக்கு பெட்ரோல் ஃபில் பண்ண வராங்க, ரீஃபில் பண்ண வராங்க. ஸோ கார் தான் இங்கே கஸ்டமர். 6 கார் per hour, 30 கார்ஸ் per hour தான் இருக்கு பாருங்க. ஸோ see this. ஸோ 30 கார்ஸ் per hourனா நமக்கு வந்து 4.5னா approximately we will take it as 5 cars also. டோட்டல் 4 பம்ப்லையுமே வந்து 5 கார்ஸ் வந்து வெயிட்டிங். அப்போ ஒரு கார் வெயிட்டிங்கில் இருக்குது அப்ராக்சிமேட்டாக பார்த்தோம். ஓகேண்ணா. அடுத்தது LQ. LQ is what? LS minus lambda by mu. LS is 4.53. 4.53 minus lambda equal to 30. Mu is 10. So 30 by 10 na 3. 4.53 minus 3 கொடுத்தோம்னா we will get 1.53. 1.53. So 1.5 na we will take it as 2. 1.53 LQ is அப்போ அப்ராக்சிமேட்டாக 1 கார் இல்லை 2 கார்ஸ்ன்னு கூட சொல்லலாம். ஒரு பெட்ரோல் பம்ப்லையுமே இட் இஸ் வெயிட்டிங். ஓகே. தென் WS equal to 1 by lambda into LS 1 by 30 into 4.53. ரொம்ப ஈஸிப்பா. ப்ராப்ளம் போட போட நமக்கு ஈஸி ஆகிடும். ஓகே. அப்போ என்ன பண்ணுங்க, நோட் எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா இட் வில் பி வெரி ஈஸி. 4.53 divided by 30 போடுங்க. ஸோ 0.151. ஓகே. hours waiting time for the system. WS equal to 0.151 hours. So we can convert it into minutes also. Minutes when என்ன பண்ணிக்கலாம், into 60 போட்டிங்கன்னா so 9 minutes average. WS equal to approximately 9 minutes. Okay, approximately 9 minutes it is. நமக்கு வந்து 9.06 கிடைக்குது. ஸோ 9 எழுதினாலும் சரி, இல்லை 9.1 எழுதினாலும் சரி. 9.1 minutes. Then WQ, fourth parameter, 1 by lambda into LQ. 1 by lambda equal to 1 by 30, it is 1.53. 1.53 divided by 30 போடுங்க. So it is 0.051 hours. So that WQ equal to minutes convert பண்ணிக்கிட்டா 3.06 minutes. 60 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க, அவ்வளோதான். This is WQ. ஸோ அப்போ நம்ம 6 பேராமீட்டர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ரோ எவாலுவேட் பண்ணிட்டோம். ரோ இஸ் எவாலுவேட்டட், P0 எவாலுவேட்டட், தென் LS, LQ, WS, WQ கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இதை கண்டுபிடிச்சி தான் நீங்கள் ப்ராப்ளமே போனோம். அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா ப்ராக்டிஸ் ஆகும். ஓகே. ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு சப்டிவிஷன் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வேண்டியது. What is the probability that an arrival would have to wait in the line? மறுபடியும் என்ன பண்ண கேட்டிருக்காங்க, லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் மாதிரியே வெயிட்னு கேட்டிருக்காங்க. வெயிட்னா நமக்கு என்ன மீனிங்கு, 4 பெட்ரோல் பம்ப் இருக்குது. அப்போ 4த்துலேயும் கஸ்டமர் இருந்தால் தான் இன்னொரு கஸ்டமர் வெயிட் பண்ண முடியும். அப்போ மோர் தேன் 4 இருக்கணும். 4 பெட்ரோல் பம்ப் இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு சப்டிவிஷன் we have to find P of n greater than or equal to, okay, so here k equal to 4. P of n greater than or equal to 4. ஏன்னா வெயிட் அப்படின்னாலே probability for waiting is more than 4 customer because 4 servers are there. 5th ஒரு கஸ்டமர் வந்தார் தான் அவர் வெயிட் பண்ணுவார்ன்ற செனாரியோவை will create. ஸோ அப்போ நமக்கு இந்த ஃபார்முலா தெரியும் தானே. நமக்கு தெரியும் என்னது, lambda by mu power s. ஸோ லாஸ்ட் ப்ராப்ளமே இது எழுதியிருந்தேன் பாருங்களேன். அந்த ஃபார்முலாவை ரீகால் பண்ணுங்க. ஸோ என்ன, it is, yeah, this is, இங்கே பாருங்க, look on the formula, lambda by mu power s into P0 divided by s factorial into 1 minus rho. Okay.
ஸோ இதான் வேணும். into P naught divided by S factorial into 1 minus rho. This is the formula for the customer has to wait due to the server is busy. The server is busy. Okay. பிஸியாக இருக்கிறாங்கன்னு கேட்டாலும் இதான் வெயிட் பண்ணணுனால இதான். ஏன்னா சர்வர் பிஸியாக இருந்தால் மட்டும்தான் கஸ்டமர் வந்து தே வில் வெயிட் இல்லை. ஸோ லாம்டா பை மியூ அப்படின்னா 30/10 to the power 4. P நாட்டோட வேல்யூ 0.0377 divided by S factorial is 4 factorial. 1 minus rho is 0.25. Okay. So let us calculate this 3 power 4. இங்கே என்ன வந்துடும், ஒரு 0 கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா it is 3. 3 power 4 na 81 into 0.0377 divided by 4 factorial is 24 into 0.25. So இதை மல்டிப்ளை பண்ணுவோமா, 81 into 0.0377 கொடுத்தோம்னா so it is 2.148 sorry 81 into 0.0377 கொடுத்தோம்னா 3.0537 வருது divided by 24 into 0.25 கொடுக்குறேன், it is 6. So 3.0537 divided by 6 கொடுத்தோம்னா நமக்கு எவ்வளோ வந்துடுது. So this is 0.50895 அப்படின்னு கிடைக்குது. So probability for this is 0.509 கூட எழுதிக்கலாம், இல்லை 51 கூட எழுதிக்கலாம். Probability of the customer has to wait is 0.51. I will take it as 51 because 0.5089 is there. So I will make it a round off பண்ணிக்கிட்டேன். Okay, this is the first subdivision answer. What is second one? Find the average waiting time in the queue and average time spent in the system. So they are asking WQ and WS both for the cars. Okay, average waiting time. Average waiting time in the queue and spent in system. So ஒரு 10 cars வருது அப்படின்னா 4 ஸ்டேஷன்லேயும் மற்ற கார்ஸ்லாம் ஃபில் பண்ணிகிட்டு இருக்கும். அதுக்கு பின்னாடி நிறைய வந்து என்ன கார் வெயிட்டிங்லேயே இருக்கும். அந்த கார் வந்து எந்த வெஹிக்கிள் ஃபஸ்ட்டு வந்து மூவ் ஆகுதோ அங்கே போய்க்கும். ஓகே, அப்போ டோட்டலாக பார்த்தா சிஸ்டம் ஈச் பம்புக்கு வெயிட் பண்ணுற கார்ஸ் தான் வந்து கியூ ஸ்பெண்ட் இன் த சிஸ்டம். ஓகே, ரெண்டுமே கேட்டிருக்காங்க. ஸோ WS equal to 9.1 minutes. 9.1 minutes and WQ it is 3.06 minutes. 3.1 கூட எழுதிக்கலாம், 3.06 minutes. இங்கேயும் 9.06 தான் கிடச்சது இல்லை. So this is the answer for second one. So third subdivision என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன். Third subdivision. For what percentage time would a pump be ideal on average? Ideal na என்னது, சர்வர் எப்போ ஃப்ரீயாக இருப்பாங்க. சர்வர் எப்போ ஃப்ரீயாக இருப்பாங்க, நோ கஸ்டமர் தான். ஓகே, நோ கஸ்டமரை நம்ம உடனே என்ன திங்க் பண்ணிவிடுவோம், P நாட் திங்க் பண்ணிவிடுவோம். P நாட் தான் வந்து கஸ்டமர் ஐடியலாக இருக்கிறதுக்கான இது இல்லை. ஆனால் இது வந்து மல்டி சர்வர் சிஸ்டம். சிங்கிள் சர்வர்னா P நாட்டே எடுத்துக்கலாம். ஆனால் இது மல்டி சர்வர் சிஸ்டம். இங்கே ஒரு பம்பு ஃப்ரீயாக இருக்கிறதுக்கானது கேட்டிருக்காங்க. P நாட்னா என்னது, the system is ideal whenever the system has no customer. The system server is ideal, system is ideal. அது டோட்டல் சிஸ்டத்துக்கானது. இங்கே உடைய பம்ப் பி ஐடியல்னா ஒரே ஒரு சர்வருக்கான ஐடியல் கேட்குறாங்க. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், டிராஃபிக் இன்டென்சிட்டி நமக்கு தெரியும். டிராஃபிக் இன்டென்சிட்டி நமக்கு என்னது, லாம்டா பை மியூஎஸ் தானே, லாம்டா பை மியூஎஸ் அது கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம். ரோ தான் டிராஃபிக் இன்டென்சிட்டி. டிராஃபிக் இன்டென்சிட்டி ரெப்ரசன்ஸ் ஒரு சர்வருக்கும். சரிங்களா, அப்போ ஒரு சர்வர் ஃப்ரீயாக இருக்காங்கன்னா என்ன அர்த்தம், டிராஃபிக்கை கிளியர் பண்ணிட்டாலே போதும் தானே. டிராஃபிக் கிளியர் பண்ணிட்டா தே வில் பி ஃப்ரீ. ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு அதுக்கான ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் டைம் கண்டுபிடிப்போம். ஸோ the fraction of
time when the pumps are busy. ஒரு பம்ப் எப்போ பிஸியாக இருக்கும்? டிராஃபிக் இன்டென்சிட்டி ரோ தான்ல, லாம்டா பை எஸ் மியூ. லாம்டா பை எஸ் மியூ இஸ் வாட்? 0.75. இதை கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம். இதான் இதோட ஃப்ராக்ஷன். அப்புறம் நமக்கு என்ன வேணும்? the fraction of time when the pump is ideal. நம்மளுக்கு டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டி 1. பிஸியை சப்ராக்ட் பண்ணிட்டா என்ன கிடச்சிரும்? ஐடியல் டைம் கிடச்சிரும். ஐடியல் வேணும்னா 1 மைனஸ் ரோ கொடுத்தாலே போதும். 1 மைனஸ் 0.75 கொடுத்தா எவ்வளோ வந்துடும்? இட் இஸ் 0.25. இதான் ஃப்ராக்ஷன். நமக்கு கேட்டிருக்கிறது வந்து கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜ் கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, வாட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டைம் த பம்ப் இஸ் ஐடியல். பர்சன்டேஜ் வேணும்னா இன்டூ 100 போட்டுப்போம். The percentage of a pump is ideal. So 0.25 into 100 கொடுத்தீங்கன்னா it is 25%. Okay, 25% of the time each pump will be ideal, average. Okay, ஸோ இவ்வளோதான்ப்பா மாடல் 2 ப்ராப்ளம். ஸோ 2 எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருக்கோம், கிளியராக பாருங்கள். ஸோ நம்ம மெட்டீரியலில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். ஓகேங்களா? அந்த எக்ஸாம்பிள்லாம் எடுத்து ட்ரை பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு மாடல் 2 ரொம்ப ஈஸியாக புரியும். நம்ம பண்ண வேண்டியது என்னது? இந்த P0ம் LSம் கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கனாலே போதும். WSWQ LQலாம் ஈஸியாக கிடச்சிரும். அதை வச்சு நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்? அவங்க எத்தனை சப்டிவிஷன் கொடுத்தாலும் we can able to answer for the ப்ராப்ளம். ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்தாங்கன்னா அதுக்கான ஆன்சர் என்ன பண்ண முடியும்? சால்வ் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன்.